다치라고 하는 조건이 생겨요. 발을 적절하게 이제 잘 사용을 하거나 또 훈련을 시키거나 운동을 시키면 뇌에 많은 자극을 줘서 뇌가 어떤 활동하는 여러 가지 뇌의 기능들 분석하거나 판단하거나 기억하거나 그런 여러 가지 뇌의 기능들을 정지시킬 수 있다. 미국 동부 버지니아주. Everybody okay? 보다 잘 걷기 위해 맨발을 선택한 사람들은 미국에서도 확대되고 있습니다. 여러 가지 종류의 다리 부상을 맨발로 다니면서 고쳤다는 이 모임에서는 올해 들어 참가자가 부쩍 늘었습니다. Right. I'm gonna wash my feet really good after this. What do you say on that? Here. Caffeine injury. How did you get this? Overused from training for a 10-mile race. So, yeah. With the running shoes. With shoes. Yeah. So I started going barefoot and it got a lot better, a lot faster. A lot Yeah. better. So then I just stopped wearing shoes as much as possible. Well, now I don't like shoes. So probably. Nice to meet you. Good to meet you. Yeah, we are from SBS. 이 도시의 맨발 걷기 모임을 주도하고 있는 다니엘 하웰 교수는 10년째 맨발을 연구하고 있습니다. That's a high one. This is high It's one. not disc. Going barefoot is healthier and natural. There's not a lot of dangers to going barefoot. And your feet can toughen up when you walk barefoot, and your body will adapt to going barefoot. 10 hours a day, 7 days a week, every month, every year of your life. They're causing us injuries. They're causing flat foot. They're causing knee arthritis. They're causing athlete's foot. It's unhealthy. 하지만 맨발로 다니는 것에 대한 사회적 편견은 하웰 교수도 어쩔 수 없습니다. 샌들을 신은 것처럼 보이는 끈을 묶고 신학기 강의에 들어갑니다. 그는 이 대학에서 해부학과 생물학을 가르치는데 항상 신입생들의 주목을 받습니다. So we are zoomed way in. 이미 그는 맨발 교수로 유명합니다. About the structure of proteins. My first impression when I saw Dr. Howe walking around barefoot, I was like, wow, really? The dirty floors? And I was like, is he crazy? Dirty floor. 이러면 학생들이 뭐라고? But you know, there's a difference between dirty and germy. And in fact, there's more germs inside a shoe. So as far as germs go, it's cleaner to walk barefoot, even though you get dirt on your feet. 하웰 교수는 운전도 맨발로 합니다. 운동 삼아 하는 맨발 걷기 차원을 넘어 어느 곳이든 모든 일상을 맨발로 활동합니다. 집에 오면 그는 수도가로 먼저 갑니다. I usually just splay it on the ground. And then just step in it. And wipe it in the grass. Gets it kind of clean. Definitely. Yeah. Isn't it dangerous to drive barefoot? It's safer. Safer? Oh, really? Yes, I like the analogy of it's like driving with thick, stiff gloves on versus driving with your bare hands. When you're barefoot, you can feel the pedals. Feet have good grip. The skin on your feet is like the skin on your hands. It's the only place on your body where you have prints. 하웰 교수뿐 아니라 이 집 가족들은 모두 맨발입니다. 아이들 역시 맨발로 지내는 데 익숙합니다. 맨발로 다니면 더 주의 깊게 행동하게 돼서 오히려 크게 다칠 일이 없다고 합니다. 가끔 학교 운동 경기 중 신발의 발표도 아이들은 맨발을 포기할 생각이 없습니다. I've been stepped on a couple of times, but I'm like, and then I just get over it after a while. 이 집에서 제일 찾아보기 힘든 건 It's the 신발입니다. only thing I really have for winter. They're gloves. Unfortunately, had one close friend of mine pass away, and at his funeral,
I went barefoot because he knew me as a barefoot person, and I think he would have been okay with that. You want to see my shoes? 그럼 부인은 얼마나 가지고 있을까요? 그나마 좀 나은 7켤레. 여자치곤 신발 욕심이 참 없습니다. Lots of missing shoes. I feel better when I'm not wearing shoes on my legs and my back and stuff, so I prefer not to wear shoes, especially the only thing that I want to wear shoes is when it's cold. 지금은 맨발 예찬론자가 됐지만 처음엔 신발을 벗는 게 쉽지 않았다고 합니다. I was embarrassed at first because I'm very much a rule follower. I don't want attention brought to me. So when he was not wearing shoes and other people were looking at him, I felt like they were looking at me too. 얼마 전 하웰 교수는 맨발에 관한 책을 펴내고 전국적인 유명 인사가 됐습니다. 그는 도대체 왜 맨발 전도사가 되려는 걸까요? When you're walking around barefoot, your foot can flex and twist, grasp, turn, do all kinds of motions as you walk, and that improves the circulation of tissues in the skin, and it improves the lymphatic flow, cleans toxins a little bit better out of your blood, out of your lymphatic tissues. 하지만 우리가 당장 신발 없이 지내기에는 쉽지 않은 환경입니다. 그럼 어떤 신발을 신는 게 가장 좋을까요? 좋은 신발이라는 것은 이제 정상적으로 자기의 맨발일 경우에 보행과 비슷하게 나타나는, 쉽게 설명하면 잘 구부러지는, 밑창이 잘 구부러지는, 밑창이 딱딱한 신발, 구두, 대표적인 남자나 여자들 정장 구두는 굉장히 안 좋죠. 걸음걸이 교정 시작 후 개그맨 김경진 씨의 생활은 좀 달라졌습니다. 일단 걷는 양이 많이 늘었습니다. 걷기 운동 시작하면서 건강에도 좋은 것 같아요. 네. 이때 아니면은 또 하루 중에 걷는 시간이 굉장히 없더라고요. 보폭은 크게, 머리 흔들지 말고 팔 흔들고. 괜찮죠? 경진 씨 팔자 그러면 변화가 있을까요? 너 걸어봐. 혜림이 걸어봐. 혜림이 약간 팔자다. 약간 팔자야. 걸음마를 다시 배우기 시작하면서 경진 씨의 관심사는 온통 어떻게 하면 바르게 걷나 하는 것입니다. 그렇게 신경 쓰지 않으면 자신도 모르는 새 팔자걸음을 하고 있기 때문입니다. 소리가 나면 안 돼. 발걸음은 소리가 나는 발걸음이 제일 안 좋은 거야. 타박타박 이게 아니라? 아니, 항상 의식하고 있으니까 개인적으로 스트레스를 좀 받아요. 예, 11자로 걸어야 되니까. 예전 걸음만 30년 가까이 몸에 익은 걸음걸이가 부디 쉽게 고쳐지겠습니까? 어떻게 걸었는지 몰라. 걸음걸이가 좀 사람한테 큰 영향을 주는구나. 인상에 이런 걸 느꼈어요. 야, 나 어떠냐? 그동안 노력을 많이 해서인지 변화는 시작되었습니다. 아니, 모르겠고 아침에 약간 좀 개운한 느낌? 일어날 때? 옛날에 찌뿌둥했는데 요즘엔 좀 괜찮은 것 같아. 무식하면서 걸어야겠다. 안녕하세요. 교정 3주차에 들어선 이가연 씨는 표정이 한결 밝아졌습니다. 밥 먹고 나가고 싶다, 막 이렇게 걷고 싶다 이런 생각 들 정도로 열심히 하고 있거든요. 지금 대체 얼마나 좋아졌길래 이렇게 자신만만한 것일까요? 3주 전과 달리 눈 깜짝할 새 저만치 가버립니다. 여기 한 2km 정도 되는 것 같은데 20분이면 돈다고 그러더라고요. 20분이요? 네, 저도 예전에는 여기서 운동을 했는데 남자도 한 20분에서 25분 걸리거든요. 걷는 속도뿐 아니라 보폭도 넓어지고 팔도 적당히 흔드는 게 마치 딴 사람 같습니다. 빨리 걷는 게 더 훨씬 편한 거예요. 오히려 느리게 걸으면 오히려 허리나 이렇게 다리 쪽, 이제 엉덩이 이런 쪽에 통증이 더 느껴지는 것 같아서. 얼마 전만 해도 두 발의 걸음걸이가 서로 달라 통증에 시달렸다는 게 믿기지 않을 정도입니다. 어떻게 몇 주 만에 이렇게 변할 수 있는 걸까요? 처음에 한 4일 동안은 그냥 그 평상시 통증이랑 별로 차도가 없다가 한 5일째 되니까 너무 아픈 거예요. 그래가지고
그렇게 한 또 3일 지나고 나니까 갑자기 그 아픈 와중에도 그 한 일주일 동안 한 2시간씩 꼬박꼬박 걸었거든요. 그러니까 한 일주일 되던 날 밤에 이제 수요일 날 밤에 걷는데 1시간을 그냥 쉬지 않고 이렇게 풀로 걸었는데 별로 그렇게 힘들지가 않아요. 힘들다기보다는 오히려 되게 막 발걸음이 너무 가볍다고 해야 되나? 진짜 그 1시간은 정말 가볍게 걸었어요. 그날 수요일 날 밤에. 무작정 걷기만 하면 건강해질 줄 알았는데 잘 걷는 법이 따로 있었습니다. 그렇다면 바르게 걷는다는 건 대체 어떻게 걷는 걸까요? 우선 시선은 전방 30m를 바라보고 정수리를 잡아당긴 듯 상체를 곧게 세웁니다. 팔꿈치는 약간 구부리고 양팔을 같은 높이로 자연스럽게 흔들며 엄지가 옷깃을 스치듯 하게 합니다. 뒤꿈치, 발바닥, 앞발로 이어지는 삼박자로 걸어야 충격 흡수가 잘 돼 관절에 무리를 주지 않습니다. 이렇게 걸어야 몸이 상하로 자연스럽게 움직이고 골반도 앞뒤로 약간씩 흔들려 전신에 운동 효과를 주는 바른 걷기가 되는 것입니다. 드디어 6주 후 통증에 시달리는 가연 씨는 과연 얼마나 건강해졌을까요? 그동안 좀 어떠셨습니까? 일단 걷기가 빨라졌고 폭이나 팔 휘두르는 게 많이 좋아졌습니다. 한편 경진 씨는 예전과 비교해 보폭도 커지고 머리도 덜 흔들며 걱정이었던 팔자걸음이 눈에 띄게 좋아졌습니다. 잘못된 걸음걸이로 인해 비틀어졌던 자세도 좋아졌는지 알아보기 위해 정밀검사도 실시했습니다. 과연 어떤 결과가 나왔을까요? 김경진 씨 같은 경우는 팔자걸음이 매우 심했고 무게중심이 흔들리고 있었습니다. 균형을 못 잡고 계셨는데 오늘 보니까 굉장히 호전되어 있습니다. 왼발은 약간 남아있지만 매우 왼쪽 사진이 지난번 사진이고요. 가연 씨의 통증은 아주 사라지진 않았지만 많은 차돌 보였습니다. 약물이라든가 물리 치료할 거 없이 걸음만 갖고 하고 계신데 본인이 가장 좀 신기하게 생각하시는 건 많이 걸어도 힘들지 않다. 3살 걸음 여든까지 간다고요? 처음에는 걸음걸이를 몇 분, 몇 시간 하면 고쳐질 줄 알았는데 이게 걷다 보니까 이게 쉬운 게 아니더라고요. 그래가지고 이게 노이로제에 걸렸어요, 제가. 걸음걸이 고치는 건 필요한 것 같아요. 네, 그리고 이쁜 여성분들이 팔자걸음 걷고 그러면 이상하잖아요. 저 지금은 솔직히 그전에는 그렇게 생각 안 했는데 이제 그전에는 제가 아파서 잘 못 걷는 거라고 생각했는데 솔직히 지금은 제가 잘 못 걸어서 아팠던 거다 이렇게 생각해요, 솔직히. 미국 중서부의 작은 마을 엘버트리 호숫가에 아이들이 모여듭니다. 소풍을 가는지 한껏 신이 났습니다. They get a lot of physical activity, which helps them in school, but mostly just to have fun and to get used to walking. So 작년부터 시행된 워킹 스쿨 버스는 학부모들이 길잡이 역할을 하고 학교까지 약 1.6km가량 아이들을 걷게 하는 것입니다. 지금은 학군이 넓어 전교생 가운데 4분의 1 정도만 참여하고 있지만 그 숫자는 점점 많아지고 있습니다. 그중엔 데니도 있습니다. But before he was walking to school, he'd come to school and he's just an active little boy and he likes moving around. He's done much better in the classroom as far as just discipline and being in control of himself. 산만하기로 둘째 가라면 서러웠던 데니는 걷기 시작한 뒤 부쩍 얌전해졌습니다. I don't want to ride the school bus again. I want to keep walking. 수업에 집중하는 태도는 자연히 성적으로 연결됐죠. 100% of them met and exceeded the state standards, which is far above our other kids in reading and math. 처음엔 안전 문제도 있고 길잡이 역할을 할 학부모도 없어 쉽지 않았지만 일단 시작하니 모두의 생각이 바뀌었다고 합니다.
but I think